अंत तू ही है, अल्फा और ओमेगा तू ही है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। जीवन भरा पाप से मेरा, जग अंधेरा और अशुद्ध सारा, मेरे पापों से बचाने को मेरे लिए जीवन दिया है। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारे गुनहगारों के लिए अपना खून बहाया यीशु ने, खाई कोड़ों की मार भी दे सलीब पर उसने अपनी जान। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। वायदा किया है तूने, वायदा तू करता है पूरा, वायदे के लिए आते हैं बरकतों की बारिश अब उंडे। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान
करने आने वाला है, न्याय के साथ राज करने को। धर्मियों को लेकर न्याय से सिंहासन पर राज करेगा। यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, दूतों की स्तुति भी तू ही है, बुद्धि और सब ज्ञान तू ही है, राजाओं का राजा तू ही है, प्रभुओं का प्रभु तू ही है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है, यीशु तू महान है, यीशु तू अच्छा है, यीशु तू जिंदा है, यीशु तू धन्य है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे ही गुणगान। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हम
கர்த்தர் கரத்தின் கிரியைகள் நாங்கள் கிருபை எங்கள் மேலூற்றுவீரே அவி ஆத்மா சரீரம் உம் சொந்தமே அதை சாத்தான் தொடாமல் காப்பீரே கர்த்தர் கரத்தின் கிரியைகள் நாங்கள் கிருபை எங்கள் மேலூற்றுவீரே ஆவி ஆத்மா சரீரம் உம் சொந்தமே அதை சாத்தான் தொடாமல் காப்பீரே ஹalleluya 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 कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, कितना मधुर समय है, जब मेरा यीशु मुझको चरणों में है बैठाता मुझको। ઈશ્વરનું ભજન કરવાને માટે ઉત્તેજન આપતા પ્રભુના વચનો ગીતશાસ્ત્ર 95માં આ પ્રમાણે જણાવે છે કે આવો આપણે યહોવાની આગળ ગાઈએ, આપણા તારણના ખડકની આગળ હર્ષનાદ કરીએ, આભાર સ્તુતિ સાથે તેની હજુરમાં આવીએ અને ગીતોથી તેની આગળ હર્ષનાદ કરીએ. આભાર સ્તુતિ સાથે તેની હજુરમાં આવીએ અને ગીતોથી તેની આગળ હર્ષનાદ કરીએ. આવો આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનતા આરાધનાની પ્રાર્થનામાં જોડીએ, પ્રાર્થના કરીએ. હે ઉચ્ચ અને ઉન્નત રાજ્યાસન પર બિરાજનાર અમારા સ્વામી, અમારા પ્રભુ, તમારા બાળકો તરીકે અમે તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ, કેમ કે તમે જીવંત, પ્રેમાળ અને કૃપાળુ એવા ઈશ્વર છો. તમે સૃષ્ટિના સર્જનહાર, પાલનહાર તેમજ તારણહાર છો. તમે જીવનોમાં અંગત રસ લો છો, આંખની કીકીની પેઠે તમે અમારી સંભાળ રાખો છો, અમારું સાંભળો છો, અમને સમજો છો, અમારો સ્વીકાર કરો છો, અમને સહાય કરો છો, અમને સામર્થ્ય આપો છો, અમારી સંગાથે રહો છો અને હંમેશા તમે અમારા સર્વ સમયમાં અમારી સાથે રહીને તમારી કૃપાના અનુભવમાં પસાર કરો છો. બધી બાબતોનું સ્મરણ કરતાં અમે તમારી સ્તુતિ આરાધના કરીએ છીએ. આવા પરાક્રમી, મહાન, ગૌરવી જીવતા ઈશ્વરનું ભજન કરવા માટે અત્યારે તમારી પાસે આવ્યા છે, ત્યારે અમે અમારા જીવનને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. તમારા હાથમાં એ કરીને અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરો, તમારી હાજરીનો અનુભવને અહેસાસ કરીને આજના દિવસનો આનંદ અને આશીર્વાદ અમે સેલિબ્રેટ કરી શકીએ એવી કૃપા અમને આપજો. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ અને તમે સાંભળોને સ્વીકાર કરો. આમેન. ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ રહેતા ભજન સંગ્રહમાંથી આ સમયે આપણે ગીત ગાઈએ, ઈશ્વરનો આભાર માનીએ.
વખત છે, આવો રે સાથીઓ પ્રાર્થનાનો વખત છે. ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે, ભક્તિ થકી શક્તિ મળે ઈસુ દે છે. જીવનની નદીઓ ઈસુમાંથી વહે છે, જીવનની નદીઓ ઈસુમાંથી વહે છે. તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે, તેનું પાણી પીએ તેની તરસ મટે છે. જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે, જીવનની રોટલી આકાશમાંથી આવી છે. તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે, તેને ખાધે ભૂખ ભાગે મન ધરાશે. પ્રભુ ઈસુ તારા જેવા કરજે, હે પ્રભુ ઈસુ તારા જેવા કરજે. પાપ થકી છોડાવીને નવો જન્મ દે, પાપ થકી છોડાવીને નવો જન્મ દે. ઈશ્વરને સ્તવો મને મળી મુક્તિ, ઈશ્વરને સ્તવો મને મળી મુક્તિ. મારા ખ્રિસ્તે તેના રક્તે તારો પાપથી, મારા ખ્રિસ્તે તેના રક્તે તારો પાપથી. ઈશ્વરની સ્તુતિમાં ચાલુ જ રહેતા આ સમયે આપણે પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠમાં જોડાવા માગીએ છીએ. પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠ નંબર 49 અને એ પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠમાં આપણે વારા પરથી જોડાઈએ. ઈશ્વરની મહાન કૃપા. હે મારા દેવ, મારા રાજા, હું તને મોટો માનીશ, સદા હું તારા નામને સ્તુત્ય માનીશ. દરરોજ હું તને સ્તુત્ય માનીશ, સદા હું તારા નામની સ્તુતિ કરીશ. યહોવા મોટો અને બહુ જ સ્તુતિપાત્ર છે, તેનું મહાત્મ્ય અગમ્ય છે. પેઢી દર પેઢી તારા કામના વખાણ થશે અને તારા પરાક્રમના કૃત્યો પ્રગટ કરવામાં આવશે. તારા ગૌરવના મહત્વની શોભાનું તથા તારા આશ્ચર્યકારક કામોનું મનન હું કરીશ.
લોકો તારા ભયંકર કૃત્યોનું સામર્થ્ય પ્રગટ કરશે. હું તારો મહાત્મય વર્ણવીશ. તેઓ તારા પુષ્કળ પરોપકારનું સ્મરણ કરીને તારી કીર્તિ ગજાવશે અને તારા ન્યાયપણા વિશે ગાયન કરશે. યહોવા કૃપાળુ તથા રહેમી છે, તે કોપ કરવે ધીમો તથા અતિ કરુણામય છે. યહોવા સર્વને હિતકારક છે, પોતાના સર્વ કામો પર તેની રહેમ છે. હે યહોવા, તારા સર્વ કામ તારો આભાર માનશે અને તારા ભક્તો તને સ્તુત્ય માનશે. તેઓ તારા રાજ્યના ગૌરવ વિશે બોલશે, તેઓ તારા પરાક્રમ સંબંધી વાતો કરશે. એથી માણસો તેના પરાક્રમી કામ તથા તેના રાજ્યના ગૌરવની શોભા વિશે જાણશે. તારું રાજ્ય સર્વકાળનું રાજ્ય છે, તારો અધિકાર પેઢી દર પેઢી ટકી રહેશે. સર્વ માણસો સદા તેના પવિત્ર નામને સ્તુત્ય માને. આમેન. આ સમયે આપણે આભાર સ્તુતિને પાપ કબૂલાતી પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. જીવનના સ્વામી, અમારા પ્રભુ, અમારા દેવ, આ નવા દિવસની ભેટને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. સંપૂર્ણ તંદુરસ્તી અને તાજગી સાથે CNI ગુજરાત ડાયાસિસ દ્વારા ચાલતી ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસની અંદર અમે સહભાગી બની શક્યા. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પાછલા દિવસો દરમિયાન, સપ્તાહ દરમિયાન પણ તમે અમારી સંગાથે રહ્યા. અમારા જુદા જુદા સંદર્ભ, સમયો, સંજોગો, પ્રશ્નો, પડકારો અને પરિસ્થિતિની અંદર તમારી કૃપા અમને આપી, અમારું રક્ષણ કર્યું, અમને આશીર્વાદો આપ્યા, અમને સંભાળી લીધા. અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમારા નામથી અમે અમારી જાતને ઓળખાવી શકીએ છીએ. અમે તમને અબ્બા બાપ કહીને હાક મારી શકીએ છીએ. ગમે ત્યારે જીવનની કોઈ પણ પરિસ્થિતિની અંદર અમે તમારી સાનિધ્યમાં આવી શકીએ છીએ. જે આશીર્વાદો તમે અમને આપીને જે મોકળાશ આપી છે પ્રભુ, અમે તમારા આભારી છીએ, અમે તમારા ઋણી છીએ. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા CNI સિનરને માટે મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી, ટ્રેઝરર, 29 ડાયસિસના તમામ બિશપ્સ, તમામ ધર્મસેવકો, ડીકનો, સુવાર્તિકો, મિશનરી, CNI ગુજરાત ડાયસિસની આખી વ્યવસ્થા, તમામ સેવકો, લે લીડર્સ, ભાઈઓ બહેનો, વિવિધ અંગો, વિવિધ થતી સેવાઓની અંદર જે સેવા આપે છે, બધાને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. વૈશ્વિક મંડળીને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ. જુદા જુદા ડિનોમિનેશન્સને, જુદા જુદા સેવકો, સેવિકાઓના આગેવાનોને માટે પણ અમે તમારા આભારી છીએ, અમે તમારા ઋણી છીએ. કે પ્રભુ, આવી અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી આશીષ તમે અમને મંડળી સ્વરૂપે આપી છે. મંડળી તમારી છે, ઘેટા તમારા છે, પણ તમે આમ જેવા પાત્રને તમારી સેવામાં વિશ્વાસુ ગણીને સામેલ કરો છો. મર્યાદાઓ હોવા છતાં તમારું પરાક્રમ વહેતું કરીને તમે અમને સહાય કરો છો. માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, તમારા નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અમે અમારી મંડળી પ્રત્યે વફાદાર બનીએ. અમારી મંડળી જે તમારી પોતાની છે, એ મંડળી પ્રત્યે અમારી સભાનતા અને સતર્કતા રાખીને અમારી વફાદારી એ પ્રત્યે જાહેર કરીને અમારી મંડળીના બાંધકામમાં અમે અમારું શ્રેષ્ઠ યોગદાન અત્યાર સુધી આપી શક્યા છે. માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. હવે પછી પણ તમારી કૃપા આપજો. આ સમયે તમારા અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા જીવન પરાક્રમી વચનોને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. એ વચનો દ્વારા તમે અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરો છો. અમે તમારા આભારી છીએ, અમે તમારા ઋણી છીએ. અમારા દેશને માટે, અમારા રાજ્ય, શહેરને માટે પણ આભાર માનીએ છીએ કે તેમાં જે આશીર્વાદો તમે અમને આપ્યા છે, તમે અમને સાચવ્યા. સહી સલામત રીતે ઇલેક્શનનું કાર્ય પરિપૂર્ણ થઈ ગયું. હવે યોગ્ય સમયે પરિણામ પણ આવશે. એ પણ આનંદના આશીર્વાદ સાથે જે પણ આવે તે બધી બાબતોનો અમે સ્વીકાર કરીએ. અને પ્રભુ, એવી આશીષ જે અત્યાર સુધી તમે અમને પૂરી પાડી, તેને માટે અમે તમારા આભારી છીએ, અમે તમારા ઋણી છીએ. આ સમયે પિતાજી, વિવિધ જે સેવા પ્રવૃત્તિઓ ગુજરાત ડાયાસિસ સ્તરે ચાલી રહી છે, એને માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અમારા કૌટુંબિક વ્યવસ્થાઓની અંદર તમે અમારી પડખે રહ્યા, અમારા કુટુંબોને સાચવ્યા, અમારા બાળકોને સાચવ્યા, અમારા વડીલોને સાચવ્યા. આટલી ભયંકર ગરમીની અંદર તમે અમારા લોકોને જે રીતે સાચવો છો, જે સુવિધા આપો છો, પ્રભુ, અમે તમારા જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે, ને અમે તમારા ઋણી છે પ્રભુ. અને આવા અનેકવિધ આશીર્વાદો, આભાર માનવાના કારણો તમે અમને અમારા જીવનમાં આપ્યા છે. અમારા પાપોની માફી આપીને જે મોટો આશીર્વાદ આપ્યો, અમે તમારા આભારી છીએ. આ સમયે જ્યારે આશીર્વાદોના સંદર્ભમાં અમે અમારા જીવનો તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ, અમે કબૂલ કરીએ છીએ કે અમે તમને દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. તમારા આશીર્વાદોને લાયક નહીં હોવા છતાં પ્રભુ, અમે તમારી વિરુદ્ધ બંધ પોકાર્યું છે, તમારી વિરુદ્ધ ચાલ્યા છે, બોલ્યા છે, વર્ત્યા છે. હા પ્રભુ, અમે તમને ને અમારા સાથી બંધુઓને દુઃખ પહોંચાડ્યું છે. આજે અમે અમારા પાપોની કબૂલાત કરીએ છીએ. અને પ્રભુ, નિખાલસ મને ને તમારી સહાય અને સામર્થ્ય થકી પારદર્શકતાના ધોરણે અમારા પાપોની માફી પણ માંગીએ છીએ. તમારી કૃપા અમને આપજો. તમારા પવિત્ર રક્તના છંટકાવથી તમે અમને શુદ્ધ તથા પવિત્ર કરજો. તમારા આત્માએ કરીને અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરજો.
અમારા જીવનોનું નવેસરથી તમને સમર્પણ કરી શકીએ એવી સહાય તમે અમને આપજો. આ અમારી આભાર સ્તુતિને પાપ કબૂલાતની પ્રાર્થના અમારો લતારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના નામમાં કરીએ છીએ, માટે તમે સાંભળોને સ્વીકાર કરો. આમેન. આ સમય છે કે આપણે ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ અને ઈશ્વર સ્તુતિની અંદર આવો આપણે જોડાઈએ અને ઈશ્વર સ્તુતિના 2 ગીતોની અંદર આપણે જોડાઈશું, સહભાગી બનીશું અને ઈશ્વરના નામનો જય જયકાર કરીશું. जीवन को वचनामृत दे दे शरणागत को अपने में कर ले पूर्ण प्रभु धन्य मसीह धन्य प्रभु अपने में कर ले पूर्ण प्रभु धन्य मसीह धन्य प्रभु वंदे प्रभु
पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। जिंदगी में थी वीरानियां और जीवन सूना सूना था। हसीन थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। हसीन थी जहाँ की रोशनी, मगर मन में अंधकार था। कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसी, कैसे भूले वो घड़ी हमको तुम मिले मसी। जिंदगी में रंग भर दिया, तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। जिंदगी की राहों में बसी, हमको तुम बढ़ाते चलो। जिंदगी की राहों में बसी, हमको तुम बढ़ाते चलो। आए अगर तूफान राहों में, तुम रोशनी दिखाते चलो। आए अगर तूफान राहों में, तुम रोशनी दिखाते चलो। बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिले। बढ़ चलेंगे काफिले, पा ही लेंगे मंजिले। जो हम सफर हमारा तुम हो, तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। तेरे साथ हम चले, जीवन तब हमें मिले। तेरे पथ पर हम बढ़े, मंजिल तब हमें मिले। मंजिल तब हमें मिले, मंजिल तब हमें मिले। मंजिल तब हमें मिले, मंजिल तब हमें मिले। પ્રભુનું જીવંત અને પવિત્ર વચન કે જે બે ધારી તલવાર કરતાં પણ વિશેષ તીક્ષ્ણ છે, એ વચન દ્વારા પ્રભુ એના આત્માએ કરીને હંમેશા આપણી સાથે વાતને વ્યવહાર કરે છે. આવો એ જીવતા વચનોના વાંચન તરફ વધીએ તે અગાઉ આ સમયે અદ્ભુત અને અજાયબ જેવું ગીત પ્રભુના વચનોને જ ફક્ત મહત્ત્વ આપતું અને પ્રભુના વચનોની વિવિધ પ્રકારની લાક્ષણિકતા ધરાવતું ગીત જે છે એની અંદર આપણે જોડીએ. જો તમારી પાસે બાઇબલ છે તો તમે ડેફિનેટલી આ ગીત ગવાય ત્યારે બાઇબલને તમારા હાથમાં પકડી શકો છો, દાવો કરી શકો છો કે આ જ તમારું જીવંત વચન છે
અને આ વચનો દ્વારા તમે અમને અમારા જીવનમાં આશીર્વાદ આપ્યો છે. એ ગીતની અંદર જોડાઈએ, ત્યારબાદ પ્રભુના જીવંત અને પવિત્ર વચનોના વાંચનની અંદર આપણે સહભાગી બનીશું. વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 21મો અધ્યાય તેના 15 થી 17 વચનો. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 21મો અધ્યાય 15 થી 17 વચનો. હવે તેઓ નાસ્તો કર્યા પછી ઈસુ સિમોન પિત્તરને પૂછે છે કે, યોહાનના દીકરા સિમોન, શું તું મારા ઉપર એઓના કરતાં વધારે પ્રેમ રાખે છે? તે તેને કહે છે કે, હા પ્રભુ, તું જાણે છે કે હું તારા ઉપર હેત રાખું છું. તે તેને કહે છે, તું મારા હલવાનોને પાડ. તે ફરીથી બીજી વાર તેને પૂછે છે કે, યોહાનના દીકરા સિમોન, શું તું મારા ઉપર પ્રેમ રાખે છે? તે તેને કહે છે, હા પ્રભુ, તું જાણે છે કે હું તારા પર હેત રાખું છું. તે તેને કહે છે કે, મારા ઘેટાને સાચવ. તે ત્રીજી વાર તેને કહે છે કે, યોહાનના દીકરા સિમોન, શું તું મારા ઉપર હેત રાખે છે? પિત્તર દિલગીર થયો, કારણ કે તેણે ત્રીજી વાર તેને પૂછ્યું હતું, શું તું મારા ઉપર હેત રાખે છે? તેણે તેને કહ્યું કે, પ્રભુ, તું સઘળું જાણે છે, હું તારા ઉપર હેત રાખું છું, એ તું જાણે છે. ઈસુ તેને કહે છે કે, મારા ઘેટાને પાડ. પ્રભુ તેના વાંચેલા વચનને આશીષ આપે. આમીન. ઈશ્વરનો આભાર માનવાનું ચાલુ રાખીએ. અને આ સમય છે કે જ્યારે આપણે ઈશ્વર સ્તુતિમાં ચાલુ રહેતા, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપતા, ઈશ્વર પરનો વિશ્વાસ આપણે જાહેર કરીએ અને પ્રેરિતોનું જે વિશ્વાસનામું છે એ આપણે સાથે સાથે બોલીને આપણા વિશ્વાસમાં દ્રઢ બનીએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર હું વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભે રહ્યો, કુંવારી મરિયમને ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયસ પિલાતની હુકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રુસે ચડાયો, મરણ પામ્યો તથા દટાયો, અધઃસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મોયલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણા હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાંથી જીવતા તથા મોયલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાર્વત્રિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ વાતો હું માનું છું. આમેન. ઈશ્વર પિતાની સ્તુતિમાં ચાલુ જ રહીએ અને ભજન સંગ્રહમાંથી બીજા એક ગીતમાં પણ આપણે જોડાઈએ. ઈશ્વરના નામનો જય જયકાર કરવાનું ચાલુ જ રાખીએ.
मुश्किल હતો તબ ઈસુએ છે શોધે તેણે મારો બચાવ કરવા પ્રાણ પોતાનો છે આપે. રોજ મને ચલાવવા તેની છે કૃપા કેટલી બધી. મુજ ભટકેલ મન તુજ સાથ પ્રભુ બાંધયા રૂપ સા કરતી. પ્રભુ હું છું હટકી જાના વળી ત્યાગનાર તારી પ્રીત આરયું દિલે પ્રભુ તે લઈ કર તુજ કાજનો દ્રેત. સમય છે કે પાછલા દિવસો દરમિયાન જે કંઈ પણ આશીર્વાદિત કાર્યો થયા એની જાહેરાતો પણ હું આપની સાથે શેર કરું. સર્વપ્રથમ તો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવના નામમાં આપ સર્વનો ઓનલાઈન વર્શિપ સર્વિસ એ ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે એમાં આવકાર કરતાં હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને આપ સર્વને રવિદીની પ્રેમી સલામ પણ પાઠવું છું. પાછલા દિવસો દરમિયાન જેમ પ્રભુ આપણા બધાની સાથે પાસે રહ્યા એ જ સ્વામી એ જ પ્રભુ મારીને તમારી સંગાથે હવે પછી પણ રહે એવી મારી પ્રાર્થના આ સમય છે, એવી મારી શુભેચ્છા આ સમય છે. પાછલા દિવસો દરમિયાન પ્રભુએ જે વિવિધ પ્રકારના સેવા કાર્યો કરાવ્યા ઈશ્વરનો આભાર માનતા ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ જ આપીએ છીએ. જણાવતા આનંદ થાય છે કે CNI ગુજરાત ડાયસિસ દ્વારા ખ્રિસ્તમાં સર્વ પ્રકારે વૃદ્ધિ પામીએ એ મુદ્રાલેખને આધારે જેમ જાહેરાત આપવામાં આવી હતી તે પ્રમાણે કે બાઇબલ ક્વિઝનું આયોજન કરવામાં આવે અને 3 મેના દિવસે રવિવારે બપોરે 12 થી 2ના સમયમાં આખા ગુજરાતમાં લગભગ 9 થી 10 હજાર લોકો આખા ગુજરાતની અલગ અલગ પાસ્ટોરેટની અંદર જે મોટી સંખ્યાની અંદર લોકો એ ઉત્સાહ બતાવીને ભાગ લઈ રહ્યા છે એની પરીક્ષા 3 મે બપોરે 12 થી 2ના સમય દરમિયાન કરવામાં આવશે. પાછલા દિવસો દરમિયાન મરસીબેન પરમાર, જેનિસ ક્રિશ્ચિયન, સરલીનાબેન, સલીનાબેન અને વેલેન્ટિનાબેન અને નિકોલો સાહેબની આગેવાનીમાં અમે એરિયા ડીન સાહેબ સાથે મળ્યા હતા. પેપર પ્રાર્થના સાથે તૈયાર કરવામાં આવ્યું. બાઇબલ ક્વિઝની પુસ્તિકા ઓલરેડી તૈયાર કરીને અમે આપી. 330 સવાલોમાંથી 100 સવાલ પૂછવામાં આવશે. ઓબ્જેક્ટિવ સ્ટાઇલના સવાલોના જવાબો હશે. તેથી કરીને સર્વ કોઈને, જો તમે હજુ સુધી વાંચ્યું નથી, કાલની એક્ઝામ માટે તૈયાર નથી, ડોન્ટ વરી, કાલે જેઓ આપી શકે બધા આપજો. પણ તમે નથી હજુ સુધી જોડાયા તો બાઇબલ ક્વિઝ ઓનલાઈન પણ PDF ફોર્મેટમાં અવેલેબલ છે, નાનકડી પુસ્તિકામાં પણ અવેલેબલ છે, તમે મેળવજો. માથીની સુવાર્તામાંથી 330 સવાલો તૈયાર કરવામાં આવ્યા છે. બહુ ગજબનો આશીર્વાદ મળશે. ગેટ રેડી. 3 મે વેરી હિસ્ટોરિકલ સન્ડે બપોરે 12 થી 2 સમય દરમિયાન એ બાઇબલ ક્વિઝની એક્ઝામ લેવામાં આવશે. એની તમે નોંધ લેશો. ત્યારબાદ અત્યારે માર્કની સુવાર્તાની બાઇબલ ક્વિઝની સવાલો તૈયાર જ થઈ ગયા છે જવાબો સાથે.
એ પણ અમે ઝડપથી અમે હવે આપની સમક્ષ આપી દઈશું. થોડો સમય 3-1 મહિના એમાં પણ આપણે લઈશું. વાંચજો, વધારે ને વધારે સવાલોમાંથી વધારે ને વધારે જવાબો મેળવીને બાઇબલ વિશેનું વધારે જ્ઞાન તમને હાંસલ થાય એ માટેનો નાનકડો યત્ન છે, ટીમ વર્ક છે, એમાં પણ તમે સહભાગી બનશો. વધુને વધુ લોકો એમાં સહભાગી બને માટે માર્કની સુવાર્તા પણ હવે PDF ફોર્મેટમાં અમે બહુ ઝડપથી આપની સમક્ષ પ્રસ્તુત કરીશું. ગેટ રેડી ફોર ધેટ ઇવન. પ્રતિ 3 મહિને પહેલાં માથી, પછી માર્ક, પછી લૂક, પછી યોહાન, એવા અલગ અલગ 4 તબક્કાની અંદર અમે 4 સુવાર્તાની બાઇબલ ક્વિઝ લેવાના છે. આશીર્વાદિત અવસર પ્રભુ આપવા જઈ રહ્યા છે. આજે એટલે કે 2 મેના દિવસે CNI ગુજરાત ડાયસિસની અંદર 6 સુવાર્તિક સાહેબો કે જેઓએ 3 વર્ષ કરતાં વધારે સેવા આપી, એમને ડીકનની દીક્ષા આપવામાં આવી અને 15 જેટલા પ્રેસ્બિટરો ડીકન બન્યા પછી 2 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન બાદ, પરીક્ષા લીધા બાદ, ઉત્તીર્ણ થયા બાદ તેઓને આજે પ્રેસ્બિટરની દીક્ષા આપવામાં આવી. ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ. આખા ગુજરાતમાંથી બહુ મોટી સંખ્યાની અંદર ભાઈઓ, બહેનો, આગેવાનો, પાળક સાહેબો ઉપસ્થિત રહ્યા. થેન્ક યુ સો વેરી મચ. એની એક ઝલક ને એના ફોટા તમને અત્યારે ઓલરેડી જોવા મળતા હશે. આ આશીર્વાદિત અવસરે ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા CNI સિનડના જનરલ સેક્રેટરી સાહેબ રેવરન્ડ ડૉક્ટર અજીત કુમાર, જેઓ આપણી મધ્યે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. આ દીક્ષા પ્રસંગે પણ તેઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. પ્રભુનું વચન તેઓએ બહુ ગજબનું આપ્યું, એના માટે પણ ઈશ્વરનો આભાર માનીએ, ઈશ્વરના નામને ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તમામ પાળક સાહેબોને માટે તમે પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખજો. તમારી પાસે જો પ્રભુની કૃપા છે અને પ્રભુની કૃપાનો અનુભવ કર્યો છે તો તમે કદી કોઈ પાળકની વિરુદ્ધ ના બોલતા. કદાચ બની શકે તમને ના ગમે, કદાચ બની શકે તમારે વિચારસરણીનો ના હોય, ધર્મ સેવકોની વિરુદ્ધ ના બોલશો. ઓર્ડેન્ડ બાય ધ લોર્ડ. ઇટ ઇઝ રિક્વેસ્ટ. ઓકે, પછી તો કોઈના માલિક થોડા બનાય. કોન્શિયસ એ હોય, સાચો વિશ્વાસ હોય અને સાચો શિષ્ય હોય, જો સાચી જ રીતે પ્રભુ પર પ્રેમ કરતો હોય તો હું નથી માનતો કે કોઈ પણ વ્યક્તિ દીક્ષિત ધર્મ સેવકની વિરુદ્ધ બોલે. તમે ના બોલશો એવું કદાચ મારાથી વાક્ય બોલી શકાય, સલાહ આપી શકાય, પછી ઇટ ઇઝ અપ ટુ યુ. 10 વર્ષે એક પાળક બને. ઓકે, આપણા ધર્મમાં, આપણા સમાજમાં, આપણી વ્યવસ્થામાં પાળકો સાથે સન્માન સાથે માન આપીને આવો આપણે એમની પડખે રહીએ, એમને ઉત્તેજન આપીએ, એમના સુખ દુઃખમાં એમની સાથે રહીએ અને એમ કરીને એ દીક્ષાર્થી અને હવે પછી જે કંઈ પણ દીક્ષા પામતા હશે, જેઓ પામી ચૂક્યા છે એવા પાળક ગ્રુપ લિમિટેડ, હાર્ડલી સાહેબ બધા પાળક નથી બની શકતા. બધાને બધું છોડવું નથી હોતું સાહેબ. જેઓ બને છે એઓને સાચવી લઈએ ને. ઇટ ઇઝ અવર ડ્યુટી, ઇટ ઇઝ અવર રિસ્પોન્સિબિલિટી. 4 વર્ષ કશુંક છોડીને તો બતાવો, જો બોલવું જ હોય તો. લેટ્સ બી પોઝિટિવ, લેટ્સ બી પોઝિટિવ. જો એ ગરિમા જળવાશે તો મંડળીની ગરિમા જળવાશે, અને મંડળી એટલે મારો ને તમારો પ્રભુ. મંડળી કોઈની માલિકીની તો છે નહીં, ના મારી ના તમારી, એ તો આપણી છે, આપણા પ્રભુની છે. અને તેથી કરીને પ્રભુની મંડળીમાં જેઓ દીક્ષા પામેલા સેવકો છે, દીક્ષા સાંભળજો શબ્દ, તેઓને આપણે સાચવીએ, સંભાળીએ, એમની પડખે રહીએ અને એમને ઉત્તેજન આપીને સંગાતે સેવા કરવાની. સાહેબ પાદરી એકલો કરે એવું પણ ના ચાલે. પાળક સાહેબે પણ બધાને સાથે રાખીને, વિશ્વાસમાં લઈને, એકતાના બંધનમાં બંધાઈને લોકોનું હિત થાય એવું જ સારું બોલવાનું, સારું કરવાનું અને લોકોના જીવનમાં મદદરૂપ થવાનું. સાહેબ દેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. દેટ ઇઝ ધ કોલિંગ ફ્રોમ ધ લોર્ડ ઓલમાઇટી. પાળક બનવું એટલે બહુ મોટી જવાબદારી છે સાહેબ. આશીર્વાદ તો છે જ. વી આર એકાઉન્ટેબલ ટુ ધ લોર્ડ, વી આર આન્સરેબલ ટુ ધ લોર્ડ. અને તેથી કરીને એને પણ આપણે સમજીએ, સ્વીકારીએ એટલું જ મહત્વનું છે. 14મી મેના દિવસે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત ત્રીજે દિવસે સજીવન થયા બાદ 40 દિવસ દર્શન આપ્યા બાદ સ્વર્ગારોહણ થઈ રહ્યા છે. અને એ 40 દિવસની ઉજવણી ફર્સ્ટ ટાઈમ CNI ગુજરાત ડાયસિસના માળખામાં અમદાવાદ વિભાગની મંડળીઓમાં અમે કરવા જઈ રહ્યા છે. અમદાવાદ CNI પાળક મંડળના નેજા હેઠળ એરિયા ડીન સાહેબ જોડાશે, પ્રોગ્રામ ડાયરેક્ટર જોડાશે
અને બીજા તમામ પાળક સાહેબોના સંયુક્ત સાથ સહકારમાં અમદાવાદ વિભાગના તમામ વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનોને માટે એ સ્વર્ગારોહણ ડેનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. સાંજે 7 કલાકે એલિઝબેથ ચર્ચના પાછલા પટાંગણની અંદર અમે એ સ્વર્ગારોહણ ડેની ઉજવણી શરૂ કરીશું. પાળક સાહેબો પ્રોસેસનમાં અંદર જશે, સભાસદો ત્યાં બેઠા હશે અને ઈશ્વર સ્તુતિ કરવાને માટે પ્રભુના સેવક બ્રધર એન્થની રાજ સાહેબને આપણે બોલાવી રહ્યા છે. તેઓએ સહર્ષ આમંત્રણ સ્વીકાર્યું છે. આખી ઉજવણીને અમે લાઈવ ટેલિકાસ્ટ પણ કરવા માંગીએ છીએ. દેશ વિદેશમાં રહેતા લોકો પણ એમાં જોડાઈ શકે. આ બધું નવું જે થઈ રહ્યું છે, આ એકદમ બાઇબલનું પેચ છે સાહેબ. મિસિંગ માર્ક જે છે એને અમે સમાજની સમક્ષ વધારે સારી રીતે બહુ સ્પષ્ટ થિયોલોજીકલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ લાવવા માંગીએ છીએ. સજીવન થયાની ઉજવણી, યસ, ઈસ્ટર પર્વ. પછી શું? પેન્ટિકોસ્ટ અત્યાર સુધી નહોતા ઉજવતા, આપણે શરૂ કર્યું 50માના પર્વની ઉજવણી. પ્રેઝ ગોડ. પણ હવે 40મા દિવસે આ ઘટના પણ બહુ જ મહત્ત્વની છે ખ્રિસ્તી વિશ્વાસ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. અને એ આપણે સમાજને આઈડેન્ટિફાય, દરેક વિભાગમાં, દરેક મંડળીઓમાં, દરેક વિશ્વાસીઓ આ ઘટનાને યાદ રાખે. 40મા દિવસે, 14મી મેના દિવસે તમે પ્રોગ્રામમાં આવી શકો કે ના આવી શકો, પણ તમે 40મા દિવસે તમે યાદ રાખજો કે મારો ને તમારો પ્રભુ સ્વર્ગારોહણ થયો. 40મા દિવસે તમે યાદ રાખજો કે મારો ને તમારો પ્રભુ મરણમાંથી સજીવન થયા બાદ 40 દિવસ દર્શન આપ્યું. મારો ને તમારો પ્રભુ જે રીતે સ્વર્ગારોહણ થઈ રહ્યો છે એ જ રીતે પાછો પણ આવવાનો છે. ત્યારે ન્યાયાધીશ તરીકે આવશે. ઇઝ ગોઈંગ ટુ કમ બેક અગેન. આ બધી ઘટનાઓની સાચી વિશ્વસનીયતા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પોતાના અવાજમાં ઉચ્ચારેલા આદેશાત્મક સમજણને અત્યારે હું આપની સામે આ સેલિબ્રેશનના ભાગ સ્વરૂપે ઉજવીને આ બાબત વિશે ફરી એકવાર સમાજને અમે ઢંઢોળીને આ મેસેજ આપવા માંગીએ. 14 મે સ્વર્ગારોહણ ડેની ઉજવણી સીએનઆઈ એલિઝબેથ ચર્ચના પાછલા પટાંગણમાં ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા કરવામાં આવશે. એમાં તમે સહભાગી બની શકશો. બધા લોકો આવશો, ફ્રી ઓફ કોસ્ટ છે. જસ્ટ કમ ઇન. ફૂડ સ્ટોલ રાખેલા છે. પોતાના પૈસે બધી વ્યવસ્થા કરીને તમે જમવાનું પણ લઈ શકો છો અને એનો આશીર્વાદ તમે પ્રાપ્ય કરી શકો તેમ છો. આ સમય છે કે ગુજરાત ડાયોસિસની વિવિધ સેવા પ્રવૃત્તિને તમે તમારી સેવામાં યાદ રાખશો. અમારા માટે ખાસ પ્રાર્થના કરજો. અમારી ટેકનિકલ ટીમને તમારી પ્રાર્થના યાદ રાખજો. બાઇબલ સ્ટડી હવે સોમથી શુક્રના સમયમાં અમે રેગ્યુલર કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ. વી આર વર્કિંગ ઓન ઇટ. અને જેમ જેમ લિંક આવશે એમાં દરરોજ અમે મૂકી દઈશું. એટલે તમે કદાચ જો પાછલા દિવસો દરમિયાન એ મિસ થઈ ગયા છો તો ફરી એકવાર તમે રીજોઈન થઈને બાઇબલ સ્ટડીનો આશીર્વાદ પણ તમે હાંસલ કરી શકશો. સો થેન્ક યુ સો વેરી મચ. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. આવો આપણે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સૃષ્ટિના સર્જનહાર, પાલનહાર તેમજ તારણહાર અમારા સ્વામી, અમારા પ્રભુ, ફરી એકવાર અમે મધ્યસ્થીની પ્રાર્થનામાં તમારા ચરણોમાં આવ્યા છે. ત્યારે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા બધા લોકોને માટે કે પ્રભુ તમે અમારા સર્વની સાથે પાસે રહેજો, સહાય તથા મદદ કરજો, અમારા કુટુંબનું રક્ષણ કરજો, અમારી મંડળીની અંદર, અમારી જે સેવાઓની અંદર, અમારા સંબંધોની અંદર, અમારા જે સેવા કાર્યો છે તેની અંદર, એ બધાની અંદર તમારી કૃપા અમને પૂરી પાડીને અમને સહાય તથા મદદ કરીને તમારા પરના પ્રેમ અને વિશ્વાસમાં વધુ દ્રઢ અને વધુ મજબૂત બનીને વૃદ્ધિને વિકાસ પામવા માટે તમારી કૃપા આપો, એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયાના મોડરેટર સાહેબ, ડેપ્યુટી મોડરેટર સાહેબ, જનરલ સેક્રેટરી, ટ્રેઝરર, 29 ડાયસિસના બિશપ સાહેબ, તમામ ધર્મસેવકો, ડીકનો, ગુજરાત ડાયસિસના કાર્યવાહક સમિતિના સભ્યો, તમામ ડીકન, સુવાર્તિક, મિશનરી ભાઈઓ બહેનો, લે લીડર્સ ભાઈઓ બહેનો, વિવિધ અંગોમાં રહીને જેઓ સેવા કરી રહ્યા છે, એવા પ્રત્યેક તમારા વાળા સેવકો, સેવિકાઓને તમારી આશીષ આપજો, સાચવજો, સંભાળજો અને સર્વ કોઈનો તમારી સેવાને માટે ઉપયોગ કરો, એવી અમારી ખાસ પ્રાર્થના છે. આ સમયે પિતાજી અમે પ્રાર્થના કરીએ છીએ અમારા દેશને માટે કે જેમાં શાંતિ, એકતા, ભાઈચારાનું વાતાવરણ સતત જળવાઈ રહે, વૃદ્ધિને વિકાસ પામે. રિઝલ્ટ્સ આવવાના બાકી છે ઇલેક્શનના, તે પણ શાંતિપૂર્વક આવે ને તમે જે ઈચ્છો છો તેવી નવી આગેવાની અમને પ્રાપ્ય થાય તેવી આશીષ આપજો. વૈશ્વિક સ્તરે મહાશાંતિનો અનુભવ થાય એ માટે અમે યાચના કરીએ છીએ. યુદ્ધ અને યુદ્ધની વાતો અને યુદ્ધ વિરામ ને બધાની અંદર તમારી સ્પેશિયલ ગ્રેસ આપીને તમારી મધ્યસ્થી દ્વારા મહાશાંતિના અનુભવની અંદર તમે વિશ્વના દેશોને લઈ જાઓ, આગેવાનોને લઈ જાઓ, એ પણ અમારી પ્રાર્થના છે.
જેઓ દુઃખી છે, બેવસ છે, લાચાર છે, નિરાધાર છે, આર્થિક કટોકટીનો સામનો કરી રહ્યા છે, એકલા છે, ભાંગી પડેલા છે, તૂટી ગયેલા છે, નિરાશ થયા છે, નાસીપાસ થયા છે, એવા અઘરા સંદર્ભમાં મૂકેલા સર્વ કોઈને પણ તમારી કૃપા આપો એવી અમારી અરજ છે. જે ડાયોસિસની વિવિધ સેવા પ્રવૃત્તિઓ ચાલે છે એને પણ તમે આશીર્વાદિત કરજો. બાઇબલ ક્વિઝ છે એને તમે આશીર્વાદિત કરજો. 40મા દિવસની ઉજવણી જે સ્વર્ગારોહણ ડે તરીકે ઉજવી રહ્યા છે એ પ્રસંગને પણ તમે આશીર્વાદિત કરીને મંડળી અને સમાજને તમે મોટો આશીર્વાદ આપો એ પણ અમારી પ્રાર્થના છે. તમારા વચનોમાંથી અમે શિક્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માગીએ છીએ ત્યારે તમારા આત્માએ કરીને તમારા વચનો દ્વારા અમારી સાથે વાતને વ્યવહાર કરો અને અમને આશીર્વાદ આપો એવી પણ અમારી પ્રાર્થના છે. અમે બધા જ તમારા હાથમાં સોંપી જઈએ છીએ. અમારી લાગણીઓ, માગણીઓ, જરૂરિયાતોમાં તમારી મધ્યસ્થીને તમારી કૃપા પૂરી પાડીને અમને સહાય તથા મદદ કરજો. બાકીનું જીવન તમારી સહાયને સામર્થ્ય થકી તમારા મહેમાન અર્થે અમે ગુજારી શકીએ તેવું થવા દેજો. અમારા પાપોની તમે અમને માફી બક્ષજો. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માગીએ છીએ, મને તમે સાંભળો અને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુના વચનની અંદર આપણે આગળ વધીએ તે પહેલાં આવો આ સમયે ખાસ ગીતમાં આપણે જોડાઈએ અને ત્યારબાદ પ્રભુનું જીવન પવિત્ર અને બેધારી કરતાં પણ વિશેષ તીક્ષ્ણ એવું વચન પ્રભુની સહાય અને સામર્થ્ય થકી સાંભળવા માટે આપણે આપણી જાતને તૈયાર કરીએ. ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે. ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે. તું છે કુંભાર મારો, તું છે કુંભાર મારો, હું છું માટી તમારી. ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે. ઘડતા હું ઘાટ ખુદનો બન્યો, બેડોળ ઘાટનો. ઘડતા હું ઘાટ ખુદનો બન્યો, બેડોળ ઘાટનો. ઘડજે સુડોળ તું મને, ઘડજે સુડોળ તું મને, જેવો તને ગમે છે. ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે. ભંગીત જીવનનો આઘડો સંધાય ના ક્યાંય જગમાં. ભંગીત જીવનનો આઘડો સંધાય ના ક્યાંય જગમાં. મારો કુશળ કુંભાર તું, મારો કુશળ કુંભાર તું. ઘડજે ભંગીતને પરી, ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે. ધૂળનું બન્યું આ જીવન,
જવાનું ધૂળનું બન્યું આ જીવન ધૂળમાં નક્કી જવાનું દેવે ઘડ્યું જે જીવન દેવે ઘડ્યું જે જીવન નક્કી ત્રિએકનું ધન ધડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે ધડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે તું છે કુંભાર મારો તું છે કુંભાર મારો હું છું માટી તમારી ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે ઘડજે ઘાટ મારો જેવો તને ગમે છે જેવો તને ગમે છે જેવો તને ગમે છે. ફરી એકવાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના વિજયવંત પ્રેમીને ગૌરવ નામમાં આપ સર્વનો રવિદિની ભજન સેવામાં આવકાર કરતા હું આનંદ તથા હર્ષની લાગણી અનુભવું છું અને ઈશ્વરનો આભાર માનું છું અને ધ ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા સી અને ગુજરાત ડાયસિસની આ ઓનલાઈન મિનિસ્ટ્રી તરફથી આપ સર્વને રવિદિનની પ્રેમી સલામ પણ પાઠવું છું. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો યરુસાલેમની અંદર આનંદ ઉલ્લાસ સાથે અતિ ભવ્ય શૈલીમાં રાજા તરીકેનું સ્વાગત, ત્યારબાદ સમગ્ર સપ્તાહ દરમિયાન બનેલી વિવિધ ઘટનાઓ, અલગ અલગ એંગલથી જે ઘટનાઓ બની, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મંદિરની મુલાકાત લે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત શિષ્યના પગ ધોવે છે, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ પ્રભુ ભોજનના સંસ્કાર તરફ આગળ વધે છે. બીજી બાજુ યહૂદી અને શાસ્ત્રીઓ અને વડીલો ભેગા મળીને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને મારી નાખવાનો મનસૂબો કરે છે અને ત્યારબાદ ગેથસેમાની વાડીમાં એ યહૂદા ઇસ્કરિયોત ઇઝરાયલના શાસ્ત્રીઓ વડીલો અને મુખ્ય યાજકોના માણસોને લઈને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને પરસ્વાધીન કરાવે છે. વધસ્તંભે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને જળવામાં આવે છે અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણ પણ પામે છે. એને કબરમાં દાટવામાં આવે છે, કબર પર મોટો પથ્થર મૂકવામાં આવે છે બંધ કરીને અને જાપતો રાખવામાં આવે છે. પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એના કયા પ્રમાણે ત્રીજા દિવસે સજીવન થાય છે અને મરણ પરથી જય પામે છે. બંધ કબર ખુલ્લી થઈ જાય છે અને ત્યાર પછી 40 દિવસ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમના શિષ્યોને અલગ અલગ જગ્યાએ દર્શન આપતા રહ્યા. લગભગ 3 વખત પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે એમના શિષ્યોને દર્શન આપ્યા અને એ સંદર્ભે અત્યારે એ 40 દિવસ એટલે કે ઈસ્ટર પર્વ પછીના 40 દિવસ દરમિયાન જે ઘટનાઓ બની એમાંની ઘણી મેં ઓલરેડી આપની સાથે શેર કરી દીધી છે, પણ આ એક બહુ જ મહત્ત્વની ઘટના, લગભગ લાસ્ટ ઇવેન્ટ કહેવાય એને, કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના સ્વર્ગારોહણ થયા પહેલાંનો એ અત્યારે હું આપની સાથે શેર કરવા માગું છું કે જ્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત તિબેરિયસના સમુદ્રને કાંઠે ફરીથી ઈસુ શિષ્યોને દર્શન દે છે અને ત્યારે દર્શન દીધું ત્યારે સિમોન પિતર, થોમા, ગાલિલના કાનાનો નાથાનિયેલ, જબદીના દીકરા અને તેના શિષ્યમાંના બીજા 2 એઓ એકઠા થયા હતા. આ બધા મિત્રો જ્યાં આગળ એકઠા થયા હતા ત્યાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ સમુદ્રના કાંઠે તેઓને દર્શન દે છે અને ત્યાંનો માહોલ જુદો હતો. પિતર કહે છે કે હું માછલા પકડવા જાઉં, લોકો પણ તૈયાર થઈ જાય છે કે અમે પણ તારી પાછળ જઈએ અને એ કોન્ટેક્સની અંદર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એમને કહે છે કે ભાઈ અહીંયા આ દિશામાં ઝાડ નાખો અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના કયા પ્રમાણે એમણે ઝાડ નાખી તો એટલી બધી માછલી તેમાં ભરાઈ આવી કે તેઓ તેને ખેંચી પણ ના શક્યા. યોહાનની સુવાર્તા 21મો અધ્યાય 6ઠી કલમની અંદર એ વાક્ય લખવામાં આવ્યું છે. અને ત્યારે જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર પ્રેમ રાખતો હતો એટલે કે યોહાનને ખબર પડી કે આ તો પ્રભુ છે, ત્યારે પિતર એની સાથે
વાતચીત કરે છે, વ્યવહાર કરે છે અને એ માછલીનો જે મોટો જથ્થો હતો એમાંની 153 માછલીને એ એની પાસે લઈ આવે છે અને પછી ત્યાં આગળ એ લોકો નાસ્તો પણ કરે છે અને ત્યાર પછી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અને પિત્તરની બહુ ગજબની વાતચીત લખવામાં આવી છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના 40 દિવસ દરમિયાન જે પોતે મરણમાંથી સજીવન થયા છે એની સાક્ષી આપતા, એની ખાતરી લોકોને કરાવતા આ એક ઇવેન્ટ જે બહુ મહત્ત્વનો છે. ત્યારે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એના શિષ્ય પિત્તરને કહે છે કે યોહાનના દીકરા સિમોન, શું તું મારા પર તેઓના કરતાં વધારે પ્રેમ રાખે છે? આ ક્લાઇમેક્સ તમે સમજો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું મરણ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું સજીવન થવું, સજીવન થયા પછીના 40 દિવસ દરમિયાન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત હવે એના શિષ્યોને તૈયાર કરે છે. કારણ કે હવે એમના એબ્સન્સની અંદર એમના શિષ્યોએ બધું કરવાનું છે. એમના શિષ્યોને એની જે જવાબદારી છે, એનું જે મિશન છે, એનું જે દર્શન છે એ હવે હેન્ડઓવર કરે છે અને હેન્ડઓવર કરીને એ બહુ સ્પષ્ટ રીતે તૈયાર કરે છે. અને સિમોનને એ સમુદ્રના કાંઠે, તિબેરિયસ સમુદ્રના કાંઠે હવે પહેલો સવાલ કરે છે કે શું તું મારા પર તેઓના કરતાં વધારે પ્રેમ રાખે છે? એટલે આ તું જે કંઈ પણ કરી રહ્યો હતો અને કરી રહ્યો છે, મારી સાથે હતો, મારી સાથે ચમત્કારો જોયા, મારું સાંભળ્યું, મારી પાછળ ચાલ્યો, મારા માટે ગુસ્સે થયો, મારા માટે જીવ આપવા તૈયાર થયો, મારો નકાર કર્યો, આ બધું તો ખરું. પણ હવે જ્યારે તું પાછા જવાની વાતો કરે છે અને આ બધું જે હું સાંભળી રહ્યો છું, આ બધું અત્યારે તારા જીવનમાં જે કંઈ પણ થઈ રહ્યું છે એ બધાના સંદર્ભમાં મારે તને અત્યારે એક સવાલ કરવો છે, તે એ કે શું તું મારા પર એઓના કરતાં વધારે પ્રેમ રાખે છે? અત્યાર સુધી જ્યાં તે જે કર્યું તે. પણ લેટ મી આસ્ક યુ ટુડે, તને મેં પસંદ કર્યો, મને ખબર છે. એ જ્યારે ગન્ને સરોવરના કિનારે હતો, તું માછલીની જાળો ધોતો હતો, ત્યારે મેં તને બોલાયો, અંદર લઈ ગયો, અદ્ભુત અને અજાયબ જેવા ચમત્કારિક અનુભવમાં તને લઈ જવામાં આવ્યો. ત્યાં પોતે કબૂલાત કરી કે આઈ એમ એ સિનર. ત્યાર પછી તું દરેક સંદર્ભમાં અને દરેક સંજોગોમાં મારી સાથે રહ્યો. આઈ નો યુ સો મેની થિંગ્સ અબાઉટ યુ પિત્તર. એટલે મને ખબર છે કે તું ક્યાં છે, તું કેવો છે, તું કેટલામાં છે, તારું ટેમ્પરામેન્ટ શું છે, તારું કમિટમેન્ટ શું છે, તું શું કરી શકે છે, તું ક્યાં નબળો પડે છે, મને બધે જ ખબર છે તારા વિશે. પણ આજે હવે જ્યારે હું મરણમાંથી સજીવન થયો છું અને હવે પછીનો એક નવો ફેઝ હવે આવવાનો છે, એક નવો એરા આવવાનો છે, એક નવી વ્યવસ્થાની અંદર હવે તારે આગેવાની આપવાની વાત આવે છે, ત્યારે મારે તારી પાસે કશું સાંભળવું છે. I want to know your status today. I want to know what stand you have today. I want to know where you are today. તું હતો, તે ગુસ્સો કર્યો, તે વાલ કર્યો, તે નકાર કર્યો, આ બધું ઇટ્સ ઓકે, આઈ કેન અન્ડરસ્ટેન્ડ. વોટ અબાઉટ ટુડે? આજની તું વાત કર, આજની અત્યારની વાત. જો કે આ સવાલ મારા તમારા બધા માટે એક વેધક હોઈ શકે. મારા તમારા બાપ દાદાઓએ વિશ્વાસ કર્યો, લગભગ બહુ ઓછું હતું તો નહીવત હતું અથવા તો કશું નહોતું, ત્યારે પ્રભુ પરના પ્રેમે અને વિશ્વાસે પ્રભુએ એમને પસંદ કર્યા અને પછી વિશ્વાસી જીવન જીવવા માટેની કૃપા આપી. અને પછી એ લોકો વિશ્વાસમાં અને પ્રભુને સમર્પિત રહીને જીવન જીવતા ગયા અને પ્રભુએ એટલા બધા આશીર્વાદો આપ્યા કે ના પૂછો. આપણા છોકરાના ઓ બાપા, ક્યાંથી ક્યાં લઈ ગયા. યાદ સમજો છો ને શું કહેવા માગું છું? ક્યાં મારા ને તમારા બાપ દાદા, ક્યાં હું ને તમે, ક્યાં મારા ને તમારા બાળકો? ધ લોર્ડ હેઝ બ્લેસ્ડ અસ abundantly, સાહેબ. અને ત્યારનું અને અત્યારનું, એટલે અત્યારે જો પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મને તમને પૂછે કે ભાઈ શું તું મારા પર તેઓના કરતાં વધારે પ્રેમ રાખે છે? વોટ ઇઝ યોર આન્સર ટુડે? આજનું અત્યારે ઓકે. મારા બાપ દાદા કરતા હતા, મારા છોકરાઓ પણ કરી રહ્યા છે, મેં આમ કર્યું, એ બધું ઇટ્સ ઓકે. આજે શું તું તેઓ કરતાં મારા પર વિશેષ પ્રેમ રાખે છે?
જો તારો જવાબ જે હોય એ નિખાલસ બનીને આપજે, કોઈ કમ્પલ્સન નથી. હો હા, પરાણે પ્રીતની વાત નથી. ઇટ ઇઝ અ સિમ્પલ ક્વેશ્ચન અને બહુ જનરસલી અને બહુ ટ્રાન્સપરન્ટલી યુ હેવ ટુ આન્સર. ધેટ્સ ઇટ. ડુ યુ લવ મી? આ બધું છે, એના કરતાં વિશેષ તારી પ્રાયોરિટીમાં હું છું કે કેમ? તું મને ઓળખે છે, તે મારી સાથે સમય વિતાવ્યો છે, તે મારા ચમત્કારો જોયા છે, તે મારા સંદેશા સાંભળ્યા છે, તે મારું દર્શન સાંભળ્યું છે, તે મારું મરણ જોયું છે, તે મારા મરણમાંથી સજીવન થવાનો અનુભવ ત્યાં કર્યો છે. યુ નો એવરીથિંગ પિતર. ઓકે, એટલે મારે હવે તને મારા વિશે કશું કહેવાની જરૂર નથી. હવે તું મને કહે કે ડુ યુ લવ મી? તારી પાસે જે હતું, જે છે અને અત્યારે જે છે એ બધામાં તું મને પ્રેમ કરે છે? એમ આઈ ઇન યોર પ્રાયોરિટી? એમ આઈ ઇન યોર પ્રાયોરિટી? વોટ એ ક્વેશ્ચન! વોટ એ વન્ડરફુલ ક્વેશ્ચન! હચમચાવી નાખનારો પ્રશ્ન. અરે પિત્તરને પણ બહુ વિચાર કરવો પડ્યો હશે કે આ પ્રભુ તો બધું જાણે છે. હી નોઝ એવરીથિંગ, માય ઇન એન્ડ આઉટ્સ. મારું બેસવું, ઉઠવું, સૂવું, ચાલવું, વિચારવું બધું વેગળેથી પ્રભુ તું જાણે છે. પણ હું જેવો છું તેવો પ્રભુ, મારે તમને એક વાત કહેવી છે. અને ત્યારે પિત્તર પ્રભુને એનો જે સવાલ પૂછેલો એનો જવાબ આપતા કહે છે કે હા પ્રભુ, તું જાણે છે કે હું તારા પર હેત રાખું છું. લોર્ડ, યુ નો એવરીથિંગ. પ્રભુ, તું મારી નસે નસ જાણે છે. યુ નો એવરીથિંગ. હું તારાથી કશું જ છુપાઈ શકું એમ નથી પ્રભુ. હું દુનિયાને ગોળ ગોળ ફેરવી શકું, દુનિયાથી છુપાવી શકું, દુનિયાને સાચી માહિતીથી અજાણ રાખી શકું. આઈ કેન ડુ ડેટ. ઓકે, પણ પ્રભુ આ તો તું સર્વત્ર સર્વજ્ઞ, સર્વવ્યાપી, સૃષ્ટિનો સર્જનાર, પાલનહાર, ઉદ્ધારનાર, તારણહાર, પરાક્રમી. પ્રભુ, હું તારાથી શું છુપાવું પ્રભુ? હું પર્વતો પર ચડી જાઉં તો પ્રભુ તું ત્યાં છે. યુ આર એવરીવેર ઓ લોર્ડ. યુ નો એવરીથિંગ ઓ લોર્ડ. અને આ સમયે મારે તમને કહેવું છે પ્રભુ કે હા, હું તમારા પર હેત રાખું છું. આઈ લવ યુ લોર્ડ, આઈ લવ યુ. વોટ એન સિમ્પલ આન્સર! આટલો નિખાલસ, નમ્ર, પ્રમાણિક ને પારદર્શક આન્સર પિત્તર બહુ સહજતાથી વિશ્વાસના આધારે જીવનની મુસાફરીના એ ઈસુ સાથેના સંબંધ ને સમય ને સંગતના આધારે એણે જે જોયું, જાણ્યું, અનુભવ્યું, મહેસૂસ કર્યું, એની સફળતામાં, એની સિદ્ધિઓમાં, એની નિષ્ફળતામાં, એની એકલતામાં, એના સંઘર્ષમાં, એના ગુસ્સામાં, એના ટેમ્પરામેન્ટમાં અત્યારે એ જવાબ આપી દેશે કે હા પ્રભુ, હું તારા પર પ્રેમ રાખું છું. આઈ લવ યુ લોર્ડ, આઈ લવ યુ. વોટ આન્સર! વોટ ઇઝ યોર આન્સર ટુડે? What is your answer today? I cannot force you to answer like this. But if your answer is the same, like this, you are a blessed person. You are a blessed person. પ્રભુ, સાદો, સરળ, વિશ્વાસસભર તમારો ઈસુ સાથેના પ્રેમના સંદર્ભની અંદર તમારો એકરાર, તમારું વચન, તમારું સ્ટેન્ડ, તમે ક્યાં છો, કેટલામાં છો એ જાણવા માંગે છે. Where do you stand today? તમે તમારા સ્વામીને, તમારા ઉદ્ધારનારને, તમારા પ્રભુને તમે પ્રેમ કરો છો? કેટલો કરો છો? કેવી રીતે કરો છો? એ પ્રેમ જીવંત છે? એ પ્રેમની ખુશ્બુ તમે મહેસૂસ કરી શકો છો? તમારા સ્વામી સાથેના અને તમારા સ્વામીના સંગાથના એ સ્નેહનો અનુભવ તમે રાઈટ નાવ કરી રહ્યા છો? તમારા જીવનમાં, તમારા જીવનની મુસાફરીમાં, તમારા સંજોગોમાં, તમારા પ્રસંગોમાં, તમારી પરિસ્થિતિમાં, તમારા પ્રશ્નોમાં, તમારા પડકારોમાં, તમારી લાગણીઓમાં, તમારી માંગણીઓમાં, તમારી જરૂરિયાતોમાં, ડુ યુ એક્સપિરિયન્સ હિઝ લવ? ડુ યુ લવ હિમ ઇન ઓલ યોર સિચ્યુએશન્સ? સિચ્યુએશન સારી હોઈ શકે, નરસી હોઈ શકે. સિચ્યુએશન આજે તમારી ફેવરની હોઈ શકે, ના પણ હોઈ શકે. સિચ્યુએશન્સ તો ડિફર થવાની જ, આજે નહીં તો કાલે. સો ગેટ રેડી ફ્રેન્ડ્સ, ડોન્ટ બી અફ્રેડ ઓફ ઇટ.
દરેક જ વખતે સફળતાની સિદ્ધિઓના એ પગથિયા મને ને તમને હાંસલ થાય એવું બનતું હોતું નથી. ઘણી વખત બહુ ઊંચાઈ પર જઈને પણ પડી જવાના અનુભવ થતા હોય છે. ઘણી બધી વખત બહુ બધા હોય ને પછી સાવ એકલા પડી જવાના પણ અનુભવ થતા હોય છે. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ. And it is in this context, what is your answer today? ઈસુ કહે છે, do you love me? Peter says, yes, I love you, Lord. And you know about it. તું બધું જ જાણે છો, કે એટલે તું મારું જૂઠાણું બહુ સરળતાથી સમજી શકે એમ છે. પણ હું તારી આગળ શું કામ જૂઠું બોલું? આવો ને આપણે પણ પ્રભુ કે હું શું કામ તારી આગળ જૂઠું બોલું? ત્યારે પ્રભુ બહુ જ આત્મવિશ્વાસથી એના જવાબ પર વિશ્વાસ કરીને, એની વાતનો અંગીકાર કરીને, એનો જેવો છે તેવો અંગીકાર કરીને ઈસુ બહુ સ્પષ્ટપણે એને સન્માન કરે છે, એનો સ્વીકાર કરે છે અને એક અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી સેવામાં એને સામેલ કરે છે. સ્વીકાર કરે છે, સન્માન કરે છે અને સામેલ કરે છે અને કહે છે તે એ કે મારા હલવાનોને પાળ. ટેક કેર ઓફ માય શીપ. આ હલવાનો એટલે કે ઘેટા, વિશ્વાસી સમુદાય એ મારો છે. પ્રભુ કહે છે મારો. ઓકે, એનો માલિક હું છું અને એ મારા છે. મેં એમને ખરીદેલા છે મારા પવિત્ર રક્તના છંટકાવ દ્વારા. એમને જીવન મળે, ભરપૂર જીવન મળે, આનંદિત જીવન મળે, આશીર્વાદિત જીવન મળે, અનંતકાલિક જીવન માટેની બધી વ્યવસ્થા મેં કરેલી છે મારા લોકોને માટે. એટલે જે આ જે ઘેટાઓ છે એ મારા છે, એ તું હંમેશા યાદ રાખજે. ધ ઓનરશિપ બિલોંગ્સ ટુ મી. દે આર માઇન. પ્રત્યેક મંડળીના પ્રત્યેક વિશ્વાસુ ભાઈ બહેનો એના માલિક, એ મંડળીનો જે શિરપતિ છે, મંડળીનો જે સંચાલન કરતા છે, એ મારો ને તમારો જે સ્વામી છે, ઉદ્ધારનાર છે, એ જ છે. કદી કોઈ બિશપ કે પાળક કે કોઈ પણ હોદ્દેદારોએ, મંડળીના લેમેનોએ કે કોઈએ પણ ઘેટાઓ પર માલિકી હક જમાવો નહીં સાહેબ. છોડા નીકળી જશે. પ્રભુનું છે, પ્રભુનું રહેવા દો. પ્રભુના લોકોને ને પ્રભુની મંડળીને નુકસાન ના કરશો. જે પ્રભુનું છે પ્રભુને તો છોડો. ઈસુ કહે છે મારા જે લોકો છે, મારા જે ઘેટાઓ છે, બસ એની તું સંભાળ રાખ. આઈ હેન્ડ ઓવર ટુ યુ. તારો જવાબ સાંભળીને, તારા જવાબનો સ્વીકાર કરીને, તારો જેવો છે તેવો સ્વીકાર કરીને હવે હું તને સન્માન આપીને મારી સેવાની અંદર હું તને સહભાગી બનાવવા માગું છું, સહાયકર્તા બનાવવા માગું છું, સાથીદાર બનાવવા માગું છું અને હવે મારું જે છે એ હું તને હેન્ડ ઓવર કરવા માગું છું. જોયફુલી આઈ ટ્રસ્ટ યુ. આઈ એક્સેપ્ટ યુ એઝ યુ આર. મને તારું બધું જ ખબર છે, તારા પ્લસ, તારી માઇનસ બધું જ મને ખબર છે. જો પ્રભુ આટલું ઊંચું ધોરણ રાખી શકતા હોય તો હુ આર યુ? હુ આર વી? લેટ અસ નોટ જજ એનીબડી. મર્યાદિત બુદ્ધિના આધારે કોઈનો ન્યાય ના કરાય, ના કરાય. લેટ અસ નોટ જજ એનીબડી. લેટ અસ નોટ જજ. પ્રભુના ઘેટાઓની જે મૂલ્ય છે, એની જે કિંમત છે એ બહુ ઊંચી છે, કારણ કે એનો માલિક મારો ને તમારો પ્રભુ છે, હું ને તમે નહીં. બની બેસવાનો પ્રયત્ન પણ ના જ થવો જોઈએ અને ના જ કરવો જોઈએ કોઈએ પણ. આઈ થિંક, ડુ યુ અગ્રી વિથ મી, રાઈટ? પિતરના એ વિશ્વાસસભર, સાદા સરળ, લાગણીસભર જવાબને સાંભળીને કહે છે કે નાઉ આઈ હેન્ડ ઓવર ટુ યુ. વોટ ઇઝ માઇન? આઈ હેન્ડ ઓવર. ઓનરશિપ બિલોંગ્સ ટુ મી.
એટલે હવે હું તારા પર વિશ્વાસ કરીને હવે હું તને સારા કારભારી તરીકે મારું જે છે એ હું તને આપું છું. નાવ યુ વિલ ટેક કેર ઓફ મી ઓન બિહાફ ઓફ મી. મારા વતી હવે તારે મારા ઘેટાઓની સંભાળ લેવાની છે, એમને સાચવવાના છે, એમને કોઈ જાતનું નુકસાન ના થાય એ જોવાની જવાબદારી તારી. યુ ટેક કેર ઓફ માય શીપ. You take care of my sheep. That is the responsibility I am handing over to you right now. That is very, very important. That is very, very, very important. What you say? અને જો આજે આ સમયે હું અને તમે આ જવાબ આપી શકતા હોય તો એ જવાબદારી, એ સન્માન, એ સ્વીકૃતિ, એ સેવામાં સહભાગિતા માટે પ્રભુ મને અને તમને આમંત્રણ આપે છે. મારા હલવાન, મારા ઘેટાને તું પાડ. ટેક કેર ઓફ માય શીપ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સ્વર્ગારોહણ થાય તે પહેલાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મને ને તમને આ સંદેશો આપવા માગે છે. ડુ યુ લવ મી? ઇફ યોર આન્સર ઇઝ યસ, then he will say, take care of my sheep. Take care of my sheep. I think આ કોમ્યુનિકેશન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનું ને પિતરનું 101 હતું, વેરી ઇન્ટિમેટ હતું, વેરી પાવરફુલ હતું, વેરી સ્ટ્રોંગેસ્ટ હતું અને વેરી ફ્યુચરિસ્ટિક મિશનનું હતું કે હવે મારી એબ્સન્સમાં આઈ નીડ સમવન સોલિડ, પાવરફુલ, નો કોમ્પ્રોમાઇઝિંગ ફોર્મ્યુલાવાળો, 100% કમિટમેન્ટવાળો. I want a leader whom I can endorse and I can give everything of mine. એની મર્યાદા હશે તો વાંધો નહીં, એનામાં ત્રુટિઓ હશે, ક્ષતિઓ હશે તો વાંધો, હું ફોડી લઈશ, બટ એનું કમિટમેન્ટ, 101 કમિટમેન્ટ, હાર્ટ ટુ હાર્ટ, ગણિત વગરનું, સ્વાર્થ વગરનું. ઘણા બધા લોકો સ્વાર્થી હેતુસર ઘણું બધું કરી નાખતા હોય છે, ઘણું બધું બોલી નાખતા હોય છે, પોતાના અંગત હેતુઓસર બોલ્યા જ કરે. ઓ બાપા, ન પૂછો વાત. પ્રભુની મંડળી ને પ્રભુની મંડળીના લોકોનો માલિક મારો ને તમારો ઉદ્ધારનાર છે, મારો ને તમારો સ્વામી છે, મારો ને તમારો પ્રભુ છે. અને એ મને તમને ત્યારે જ હેન્ડ ઓવર કરશે કે જ્યારે તમારો જવાબ હશે, હા પ્રભુ, હું તમને પ્રેમ કરું છું. આઈ લવ યુ લોર્ડ. એ દમસ્કસના રોડનો અનુભવ જોઈએ સાહેબ, દમસ્કસના રોડનો અનુભવ. બધું છોડવાની તૈયારીઓ જોઈએ સાહેબ. સમર્પણ કરીને સેવામાં આવવું પડે, બધું છોડીને આવવું પડે સાહેબ. લાંઘણો વેઠવી પડે, અન્યાય પણ વેઠવા પડે, ઘણું બધું સહન કરવું પડે. અરે બહુ બધું છે મિનિસ્ટ્રીમાં આવવા માટે સાહેબ. એમને એમ રાતોરાત સેવક નથી બનાતું, રાતોરાત ધર્મ સેવકો નથી બનાવતા. એક પાળક સાહેબને તૈયાર કરવામાં 10 વર્ષ લાગે, 10 વર્ષ. પ્રભુ જ્યારે એને દમસ્કસના રોડનો અનુભવ કરાવે ને પ્રભુ એને તેડું આપે, ત્યારથી એ એક પાળકને બનવાની પ્રોસેસ શરૂ થાય. અને એમાં તેડું આપ્યા બાદ પ્રભુ એને દર્શન આપીને કહે કે મને તારી જરૂર છે, આઈ વોન્ટ યુ. ત્યારે એ તેડાને સ્વાધીન થઈને પૂર્ણ સમયની સેવાના માટે જ્યારે વ્યક્તિ તૈયાર થાય ત્યારે બાઇબલ અભ્યાસ કરવાના માટે આવે, પોતાની જાતને તૈયાર કરવાના માટે. ઈશ્વર એને તૈયારીના સમયના ભાગ સ્વરૂપે બધું છોડવું પડે એમાં. હો કે હા, ઘરે બેઠા બેઠા બધું થાય એવું નહીં. You have to live. You have to sacrifice. અને ભાઈ 4 વર્ષ માટે એ સેવામાં અભ્યાસ કરવાને માટે સેવાની તૈયારીના ભાગ સ્વરૂપે આવે. અને 4 વર્ષ અભ્યાસ કર્યા બાદ કોમ્યુનિટીમાં રહેવાનું, મર્યાદિત આવકમાં રહેવાનું, બધાની સાથે રહેવાનું, બધા ટેમ્પરામેન્ટની અંદર રહેવાનું, બધાને હળીમળીને રહેવાનું, કોમ્યુનિટી ફિલિંગ્સની અંદર રહેવાનું. હાઈ, ઇટ્સ નોટ એ જોક. ઇટ રિક્વાયર્સ સેક્રિફાઈસ. ઇટ રિક્વાયર્સ 100% કમિટમેન્ટ. અને પછી 4 વર્ષ પછી જો સફળ થાય, પાસ થાય, ઉત્તીર્ણ થાય તો અમારી જો ડાયસિસની જે વ્યવસ્થા છે એમાં એને સુવાર્તિક તરીકે એપોઇન્ટમેન્ટ આપવામાં આવે. સુવાર્તિક તરીકે એપોઇન્ટમેન્ટમાં 3
3 વર્ષ દરમિયાન એણે સુવાર્તિક તરીકે કાર્ય કરવાનું ને ત્યારબાદ કોઈના અંડરમાં રહેવાનું, મંડળીની સાથે રહેવાનું, એમને જે જવાબદારી સોંપવામાં બહુ બધું જતું કરવું પડે, ઘર બહાર છોડવું પડે, મમ્મી પપ્પા છોડવા પડે, સામાજિક પ્રસંગો છોડવા પડે અને બધું મૂકીને સાહેબ તમારા અજાણ્યા પ્રદેશમાં અજાણ્યા લોકોની મધ્યે જવાનું સાહેબ, બધું મૂકીને. બચ્ચોं का खेल नहीं है. it requires a hardcore commitment. બોલી દેવાથી સેવકો ના થવાય. 3 વર્ષ અને પછી એની એક્ઝામ લેવામાં આવે, પાળક સાહેબને કમિટીનો કોન્ફિડન્શિયલ રિપોર્ટ આવે અને પછી જો એમાં ઉત્તીર્ણ થાય તો એને ડીકનની દીક્ષા આપવામાં આવે. એટલે 4 વર્ષ પહેલાં, 3 વર્ષ આ રીતે, 3 વર્ષ પછી એ ડીકન બને. આજે જ મેં દીક્ષા આપી 6 સુવાર્તિકોને ડીકનની અને 15 ડીકનોને પ્રેસ્બિટરની દીક્ષા આપી. હિસ્ટોરિકલ ડે. It's an amazing moment. General Secretary of CNI Synod was present there. અને મોટી સંખ્યાની અંદર 550 કરતાં વધારે લોકો આવ્યા હતા. એટલા મોટી સંખ્યામાં ધર્મસેવકો, હું તમને અત્યારે ક્લિપ્સ બતાવીશ જાહેરાતમાં. It was a blessed moment. પછી 3 વર્ષ પછી એટલે 4 + 3 7 થઈ ગયા. ઓકે, 7 ડીકનની દીક્ષા મળી ગઈ. ડીકનની દીક્ષા પછી પણ બીજા 2 વર્ષ તમારે કોઈ પ્રેસ્બિટરના અંડરમાં રહેવાનું, સાથે રહીને કામ કરવાનું, સંગાથે રહીને કામ કરવાનું, ટ્યુન કરવાનું પોતાની જાતને, પોતાના ઈગોને ટ્યુન કરવાનું, તમારા ટેમ્પરામેન્ટને ટ્યુન કરવાનું, મંડળી અને સમાજની સમક્ષ જઈને રહેવાનું, બહુ જ બધું સાહેબ. બીજા 2 વર્ષ એટલે 4 + 3 + 2 એટલે બીજા 9. 4 ને 3 7 ને 2 9 વર્ષ થયા. અને 9 વર્ષ પછી 10મા વર્ષે તમને પ્રેસ્બિટરની દીક્ષા મળે અને ત્યારે એક પ્રેસ્બિટર, એક પૂર્ણ સમય પાળક તમને ભેટ સ્વરૂપે મળે મંડળીમાં. 10 વર્ષ વિતાયા વગર તમે પાળક બની જાઓ, એવું બને? ના બને સાહેબ. હોઈ જ ના શકે, બની જ ના શકે સાહેબ. ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. ડુ યુ લવ મી? પીટર સેઝ યસ લોર્ડ. અને ત્યારે એના કમિટમેન્ટના આધારે, એના જવાબના આધારે, એના જીવનની બધી જ પ્લસ માઇનસીસ ખબર હતી, તેમ છતાં પણ એ શું કહે છે? નાઉ આઈ હેન્ડ ઓવર ટુ યુ. હું મારું જે છે એ બધું હું તને સોંપું છું. યુ ટેક કેર. નાઉ ઇટ ઇઝ યોર રિસ્પોન્સિબિલિટી. યુ હેવ ટુ ટેક કેર. અને તેથી કરીને જો તમે પાળક છો તો પાળક તરીકે તમારે ઘેટાને બહુ જ સાચવવાના સાહેબ. આળું તેડું જાય, આળું તેડું બોલે તો પણ પાળક હૃદય જ રાખજો. બધા તમારા માટે સારું ના પણ બોલે સાહેબ, બેફામ પણ બોલતા હોય છે. હમણાં તો ઓર વધી ગયું છે, ખબર નહીં કેમ. જજમેન્ટલ સ્પિરિટના કારણે કદાચ હશે એવું, અથવા તો હું જ સાચો છું અને હું જ ન્યાયી છું ને મારાથી વધારે વિદ્વાન કોઈ નથી એવું કદાચ હું માનતો હતો. બની શકે કોઈનો ન્યાય બહુ સરળતાથી કરી શકો. ડોન્ટ જજ એનીબડી. ફ્રેન્ડ્સ, જો તમે પાળક જ છો તો ડોન્ટ જજ એનીબડી. ડોન્ટ જજ. દેટ ઇઝ નોટ ઇન અવર જ્યુરિડિક્શન. મારો ને તમારો સ્વામી, મારો ને તમારો પ્રભુ ને મારો ને તમારો તારણ એ જ એકમાત્ર માલિક છે સાહેબ. એટલે તેથી કરીને પાળકોને મારી વિનંતી, તમામ પાળક સાહેબો જેઓ દીક્ષિત છે, જેઓએ 10-10 વર્ષ સેવામાં આપ્યા છે, સમર્પણથી સજ્જ છે સાહેબ, એવા સેવકોને મારી વિનંતી કે તમને જે તે મંડળીમાં મૂકવામાં આવે ત્યાં તમારે મંડળીના તમામ ઘેટાઓ કે જે પ્રભુના છે એમ સમજીને જ તમે ઓન બિહાફ ઓફ ધ લોર્ડ એન્ડ સેવિયર જીસસ ક્રાઇસ્ટ તમે તમારા ઘેટાઓની સંભાળ લેજો, તેમની મુલાકાત લેજો, તેમના સુખે દુઃખે તેમની પડખે ઊભા રહેજો, તેમનું સાંભળજો. ઘણા બધા દુઃખી હશે, ઘણા બધા લોકો પોતાના ગણિતો પેલા મેચ નહીં થતા હોય અથવા તો પોતાનું ધાર્યું નહીં થતું હોય તો વાંકા બોલશે, વાંકું ચાલશે, ઘણું બધું બોલશે, ઘણું બધું લખશે, બની શકે. પણ તમે એમના જેવા ના થતા. તમે તો રાજાઓના રાજા અને પ્રભુના પ્રભુ તરફથી નિર્મિત એવા દીક્ષિત, સમર્પણથી સજ્જ એવા સેવકો છો. પ્લીઝ ટેક કેર ઓફ ધ શીપ. ઘણા બધા લોકો દેવળમાં આવે, ઘણા બધા લોકો ના આવે. ન્યાય ના કરતા. તમારામાં સહેજ કમિટમેન્ટની વધારે માત્રા આવી જાય તો તેમાં એમની મુલાકાત લેજો, એમનું દુઃખ દર્દ સાંભળજો, તમે એમની પાસે જજો, એમને ઉત્તેજન આપજો, એમના સુખ ને દુઃખોના પ્રસંગોમાં તમે એમની વારે આવીને તેમને સહાયરૂપ બની શકશો.
ડુ યોર પાર્ટ. ડુ યોર પાર્ટ. તમે બાળકો છો, તમને હલવાનની જવાબદારી સોંપેલી છે, તો ડુ યોર પાર્ટ. ધીસ ઇઝ વોટ માય કમિટમેન્ટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ. કેટલા બધા લોકો કેટલું બધું બોલે, બાપરે બાપ, ખબર નહીં એમને બોલતા શું થતું હશે અને કેવી સમજણ આવતી હશે, પણ તમારે શું કામ બદલો લેવાનો સાહેબ? ડુ યુ લવ મી? ઇફ યસ, દેન ડુ માય પાર્ટ. ડુ યોર પાર્ટ. દેટ્સ ઇટ. ટેક કેર ઓફ ધ શીપ. પ્રભુ પિત્તરને કહે છે, હું તો ચાલ્યો. કયા પ્રમાણે 40મા દિવસે સ્વર્ગારોહણ થશે, પણ આઈ એમ પ્રિપેરિંગ યુ. આઈ વોન્ટ યુ ટુ બી માય. આઈ વોન્ટ ટુ હેન્ડ ઓવર વોટ ઇઝ માઇન્ડ ટુ યુ. મારી પાસે જે છે હું તને હેન્ડ ઓવર કરવા માગું છું. અને તેથી કરીને દીક્ષિત વર્ગને પ્રભુએ આ માન આપ્યું છે સાહેબ. ઓર્ડેન મિનિસ્ટર્સને પ્રભુએ આ માન આપ્યું છે. મંડળીની વ્યવસ્થા પ્રભુની છે. અને તેથી કરીને આવા આશીર્વાદો જ્યારે પ્રભુએ મને તમને આપ્યા છે, ત્યારે આવો એ આશીર્વાદોની ગરિમા જાળવીએ, મેન્ટેન કરીએ, એમાં રહેલા આશીર્વાદો પ્રાપ્ય કરીએ. મારા પર પ્રેમ રાખે છે? યસ લોર્ડ. પ્રભુ કહે છે, જા, યુ ટેક કેર. તારી સાથે હું હોઈશ, તારી સંગાથે હું હોઈશ, તને સહાય કરીશ, તને સામર્થ્ય આપીશ, તારી અઘરી પળોમાં હું તને દૂતોનું કવચ પૂરું પાડીશ, અને આઈ વિલ ટેક કેર ઓફ યુ. બસ તું મારો સારો કારભારી બની રહેજે. બેસવામાં, બોલવામાં, ઉઠવામાં, ચાલવામાં, કાર્ય કરવામાં કોઈની નિંદા ના કરતો, કોઈના વિશે આડું તેડું ના બોલતો. તારાથી થાય એટલું શ્રેષ્ઠ કરજે. તારાથી થાય એટલું શ્રેષ્ઠ કરજે. કોઈનું સારું ના કરી શકે તો ચાલશે, પણ કોઈનું ખરાબ પણ ના કરતો, કોઈના જીવનની સાથે રમત પણ ના રમતો. તારા અંગત સ્વાર્થોને કારણે તું કોઈને વેતરી ના નાખતો. જતું કરજે, મોટું મન રાખજે, સેક્રિફાઈસ આપજે. તું મારો છે ને, બસ મારો બનીને રહેજે, બાકી બધું હું સંભાળી લઈશ. 3 વખત પ્રભુ ઈસુ સિમોનને, પિત્તરને આ સવાલ પૂછે, ડુ યુ લવ મી? ડુ યુ લવ મી? ડુ યુ લવ મી? 3 વખત પિત્તર એક જ જવાબ આપે છે, હા પ્રભુ, તું બધું જ જાણે છે, તું સઘળું જાણે છે. હા પ્રભુ, તું મારું બધું જ જાણે છે પ્રભુ. તારાથી શું છુપાવું પ્રભુ? યુ નો એવરીથિંગ અબાઉટ મી. યુ નો લોર્ડ એવરીથિંગ. હિયર આઈ એમ. જેવો છું તેવો અત્યારે હું તમારી પાસે આવું છું. પ્રભુ, હું તમને પ્રેમ કરું છું. પ્રભુ, હું નબળો પડું, હું પાછો પડું, તો મને મદદ કરજે પ્રભુ. પ્રભુ, તું મને સાચવી લેજે, પણ પ્રભુ હું તને પ્રેમ કરું છું. અને આઈ વોન્ટ ટુ અશ્યોર યુ પ્રભુ કે તમે જે જવાબદારી મને સોંપી છે, ઘેટાને સાચવવાની, ઘેટાને પાળવાની, એ મારાથી થાય એટલી શ્રેષ્ઠ સારી રીતે હું કરવાનો પ્રયત્ન કરીશ. જેઓ મારી સાથે છે તેઓ નહીં, જેઓ મારી સામે છે તેઓ નહીં, અને જેઓ સાથે નથી ને સામે નથી તેઓની પણ. આઈ વિલ ટેક કેર. આઈ વિલ ટેક કેર. સારું બોલે છે એમની પણ, અને બેફામ બોલે છે એમની પણ. આઈ વિલ ટેક કેર. પ્રભુ, ધીસ ઇઝ માય કમિટમેન્ટ ટુ યુ. ધીસ ઇઝ માય કમિટમેન્ટ ટુ યુ. પ્રભુ, તમે મને તમારી કૃપા આપજો. બટ આ રિયાલિટી છે કે યુ નો એવરીથિંગ અબાઉટ મી. તું મારા વિશે સઘળું જાણે છે. થેન્ક યુ લોર્ડ ફોર એક્સેપ્ટિંગ મી. તમે મારો સ્વીકાર કર્યો, તમે મને સન્માન આપ્યું, તમારી મહાન ને અતિ ભવ્ય અને ગૌરવવંતી એવી સેવામાં સામેલ કરીને. હું તો લાયક નથી પ્રભુ. હું ને મારું ઘર કોણ સાહેબ, હું ને મારી વિસાત શું પ્રભુ, કે તમારી સેવામાં હું સામેલ થાઉં. ઇટ ઇઝ યોર ગ્રેસ અલોન. પ્રભુ, નરી તમારી કૃપા છે, નરી તમારી આશીષ છે. મારી બુદ્ધિ, તાલંત, આવડત, અભ્યાસ, અનુભવ, ફાઇનાન્સ, સ્ટેટસ, રિસોર્સિસ, કુને આવડત, એ બધું નહીં પ્રભુ. તારા તો માપદંડ જ અલગ છે પ્રભુ. હું તો ક્યાંથી ક્યાં હતો પ્રભુ, અને તું ક્યાં લઈ આવ્યો. હું કેવી રીતે બોલું પ્રભુ? બોલ, તું કેવી રીતે બોલું? શક્ય નથી સાહેબ, શક્ય નથી. બસ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત
જે 40 દિવસ દરમિયાન જે ત્રીજી વખત શિષ્યોને જે દર્શન આપે છે ત્યારે આ અદ્ભુત અને અજાયબ જેવું કમિટમેન્ટ પિત્તર પાસે માગે છે. અને આજે બીજો 40મો દિવસ હવે આવશે, 14મી મેના દિવસે 40મો દિવસે પ્રભુ સ્વર્ગારોહણ થવાના છે. એ સંદર્ભને આપણે ઉજવવાના છે. ફર્સ્ટ ટાઈમ ઇન ધ હિસ્ટ્રી ઓફ CNI ગુજરાત ડાયોસિસ એન્ડ ક્રિશ્ચિયન કોમ્યુનિટી 40મા દિવસે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત જે સ્વર્ગારોહણ થયા છે ત્યારે CNI ગુજરાત ડાયોસિસ દ્વારા અમદાવાદ એલિઝબેથ ચર્ચના પાછલા પટાંગણમાં અમદાવાદ શહેરના વાલા ભાઈ બહેનોને માટે એક ખાસ સ્વર્ગારોહણ ડેની ઉજવણીનું આયોજન અમે કર્યું છે. અને બ્રધર એન્ટની રાજ જે બહુ મોટા ગોસ્પલ સિંગર છે તેઓ પણ આવવાના છે. અને એમાં આપને પણ જોડાવા માટે, જો અમદાવાદના છો તો જોડાવા માટે સ્નેહભર્યું આમંત્રણ. આમાં મંડળીની પહેલે પારની વાત છે. ઇટ ઇઝ ફોર ઓલ. ઇટ ઇઝ ફોર ધ ક્રિશ્ચિયન કોમ્યુનિટી. ઇટ ઇઝ ફોર ધ બિલીવર્સ. કારણ કે એ 40મા દિવસે જે સ્વર્ગારોહણ થયા એના હું અને તમે સાક્ષી બનીએ, એ ઘટનાને યાદ કરીએ. અને એ ખાલી સ્વર્ગારોહણ થયા એટલું નહીં, એમણે તો સ્વર્ગારોહણ થતા વખતે કહ્યું કે જેમ તમે મને જતા જુઓ છો એમ તમે મને પાછો આવતા જોશો. બીજી સાક્ષી તમે આપશો તે કે મારો પ્રભુ મરી ગયેલો, દાટવામાં આવ્યો, ત્રીજે દિવસ સજીવન થયો. એ તદ્દન સજીવન થયેલા, જીવન થયેલા પ્રભુની સાક્ષી તમે આપશો. બસ સ્વર્ગારોહણ થતાં પહેલાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સિમોનની સાથે આવી અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી શૈલીમાં વાત કરે છે અને આહવાન આપીને બહુ સ્પષ્ટપણે સીધી લીટીનો સંદેશો પણ આપી દે છે. અને બહુ ગજબ રીતે પ્રભુ એ કમિટમેન્ટ સાથે એના સેવકને તૈયાર કરે છે. પછી શું થયું એ આપણે આગામી દિવસોમાં જેમ જેમ આગળ વધીશું એમ આપણે જોઈશું. અમેઝિંગ થિંગ્સ ટુક પ્લેસ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સિમોન પિત્તરને પૂછે છે, એ બધા કરતાં તું મારા પર વિશેષ પ્રેમ રાખે છે? સે યસ ઓર નો. યોર યસ એન્ડ નો વિલ ડિસાઇડ યોર ડેસ્ટિની. યોર યસ એન્ડ નો. તમારો જો જવાબ યસમાં છે, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. નોમાં છે, રીથિંક. બીજા કોઈનું વિચાર્યા કરતાં તમે તમારું જ વિચારો, આપણે આપણું જ વિચારીએ, એમાં જ આપણા બધાનું હિત છે. એકલો તો આપણાથી થાય ને, કરવો જોઈએ ને. અને જ્યારે તમારું કમિટમેન્ટ આવી જશે ત્યારે પ્રભુ કહેશે હું તને સેવક તરીકે પસંદ કરું છું, નિમણૂક આપું છું અને મારું જે છે એ બધું હું તને સોંપું છું. આઈ વિલ હેન્ડ ઓવર. આઈ વિલ ટેક યુ ઇનિશિયેટિવ. પ્રભુ આ વાતો સમજવાને માટે પહેલાં મને પછી આપને આપણ સર્વને એની કૃપા આપે, એની આશીષ આપે. સાચો અને શ્રેષ્ઠ જવાબ આજે રાત્રે તમારો બની શકે એવી શુભેચ્છા પણ હું પાઠવું છું. ગોડ બી વિથ યુ ઓલ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ. ફરી એકવાર ઈશ્વરનો આભાર માનીએ એના જીવંત અને પવિત્ર વચનોને માટે અને વચનના પ્રકાશમાં જીવનોની સોંપણી કરતા આવો પ્રભુએ જે આશીર્વાદો આપણને આપ્યા છે એમાંથી નાણાંરૂપી અર્પણ પણ આપણે સ્વેચ્છાએ પ્રભુની પાસે લાવીએ. અને આ ભજન સંગ્રહમાંથી આપણે આ સમયે ગીત ગાઈશું ને તે સમયે પ્રભુ જો તમને કૃપા આપે તો ઓનલાઈનની અંદર તમે તમારું દાનાર પણ આપી શકો તેમ છો. જીવનની સોંપણી તો થાય જ, પણ સાથે દાનની અર્પણ પણ તમે કરી શકો તેમ છો. અને પ્રભુ એમ કરવાના માટે આ પણ સર્વને એની સહાય પૂરી પાડે. પતિત છું, માફી આપ મને. ઓ માફી આપ મને,
પતિત છું માફી આપ મને માફી આપ મને માફી આપ મને ભટકી ગયો છું દૂર સુદૂર હું ઉગારજે મુજનાથ ભટકી ગયો છું દૂર સુદૂર હું ઉગારજે મુજનાથ ઉગારજે મુજનાથ માફી આપ મને પતિત છું માફી આપ મને ઓ માફી આપ મને પતિત છું માફી આપ મને માફી આપ મને માફી આપ મને अपराध मारा केवा भयंकर निश्चय थाशे नाश अपराध मारा केवा भयंकर निश्चय थाशे नाश निश्चय थाशे नाश माफी आप मने पतित छूं माफी आप मने ओ माफी आप मने पतित छूं माफी आप मने माफी आप मने माफी आप मने कर तू विलाप आदिल अतिशे मांगे माफी आज कर तू विलाप आदिल अतिशे मांगे माफी आज मांगे माफी आज माफी आप मने पतित छूं माफी आप मने ओ माफी आप मने पतित छूं माफी आप मने माफी आप मने माफी आप मने
ખ્રિસ્ત દયાનો સાગર મોટો, શરણે આવું આજ. ખ્રિસ્ત દયાનો સાગર મોટો, શરણે આવું આજ. શરણે આવું આજ. માફી આપ મને, પતિત છું માફી આપ મને. ઓ માફી આપ મને, પતિત છું માફી આપ મને. માફી આપ મને, માફી આપ મને. આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ, પ્રાર્થના કરીએ. સ્વર્ગમાં અમારા જીવન પ્રેમાળ અને કૃપાળુ ઈશ્વર પિતા, આનંદિત અને આશીર્વાદિતા પળને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. સ્વર્ગારોહણ થાય તે પહેલાં 40 દિવસ દરમિયાન જે દર્શન આપ્યા, એમાં ત્રીજી વારનું દર્શન જે તિબેરિયસ સમુદ્રના કિનારે જે શિષ્યોને આપ્યું, ત્યારે જે વાર્તાલાપ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સિમોનની સાથે કરીને જે સવાલ કરે છે 3 વખત, એકનો એક સવાલ, પણ આશીર્વાદિત 3 વખત એક જ જવાબ મળ્યો. તેને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અને એના પરિણામે તમે એનો સ્વીકાર કર્યો, સન્માન આપ્યું, સેવામાં સામેલ કર્યો, સહભાગીદાર બનાવ્યો. અને પિતાજી એ ઘેટા ચરાવવાની, પાળવાની, સીધી લીટીની જવાબદારી અમે સોંપી. અમે તમારા આભારી છીએ, અમે તમારા ઋણી છીએ. સાચો જવાબ આપીને સાચા આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરવા માટે તમે અમારી જાતને તૈયાર કરો. તમારા વચનના પ્રકાશમાં અમે જેવા છે તેવા અમારા જીવનને તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. તમારી આશીષ આપજો, તમારી કૃપા આપજો, તમારી સહાય આપજો. અને પિતાજી, જે અનેકવિધ દાનો અને આશીર્વાદો જે તમે જ અમને આપ્યા છે, તેમાંથી નાણાંરૂપી અર્પણ પણ અમે સ્વેચ્છાએ તમારી પાસે લાવીએ છીએ. અમારું જીવન અને આ દાનો, તે બંનેનો તમે સ્વીકાર કરો. તમારા મહિમાને અર્થે, તમારા રાજ્યની વૃદ્ધિને માટે ભરપૂરીપણામાં તમે તેને વપરાશમાં લો, એવી અમારી પ્રાર્થના છે. ઈસુ પ્રભુના નામમાં માંગીએ છીએ, માટે તમે સાંભળો ને સ્વીકાર કરો. આમેન. પ્રભુ ઈસુ કરેલી પ્રાર્થના પ્રસાદ સાથે બોલીએ. ઓ આકાશમાં મારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો, જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાય. દિવસની અમારી રોટલી આજ અમને આપો, જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે, તેમ તમે અમારા ઋણોને માફ કરો. અમને પરીક્ષામાં ન લાવો, ભૂંડાથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય, પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમેન. હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ અને પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સંગત આપણ પ્રત્યેકની સાથે, તેના વાલા સર્વ લોકની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ સુધી હોજો. આમેન.